कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणति वाक्य माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी ஜெயராதா பாடணும்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி பாடுங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தன் பாடிட்டு அது பண்ணணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे பிரணாம்ஸ் कृष्ण மாதாஜி, माताजी। பிரபுஜி எல்லாருக்கும். हरे कृष्ण माताजी। ஜெயராதா மாதவ हरे कृष्णा माता जी எஸ் माता जी नेटवर्क प्रॉब्लम माता जी மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப கிளியரா இருக்கு மாता जी ஹரே கிருஷ்ணா. பாடுங்க माता जी हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மதனா மாதாஜி. ஹரே माता கிருஷ்ண जी कीर्तन மாதாஜி உங்க பாடுங்க माता जी நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கு மாதாஜி கிளியராவே இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி யாரு வேற யாராவது ஜெயராதா மாதா படிக்கிறீங்களா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி हरे कृष्णा हरे மாதாஜி कृष्णा கேக்குதா மாதாஜி Okay, எனக்கும் நெட்வொர்க் हरे ப்ராப்ளமா कृष्ण இருக்கு माताजी। கேக்குதா माताजी? கேக்குது மாதாஜி ஜெயராதா மாதாவை நீங்க யாராவது படிச்சிருங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஓகே மாதாஜி, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்றேன், வர மாட்டேங்குது மாதாஜி. இப்ப தெரியுதா? माता जी स्टिल தெரியல हरे कृष्णा தெரியலையா? जय नो माता जी மாதாஜி தெரியுதா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் தெரியுதா இப்ப மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க படிங்க மாதாஜி माताजी स्लाइड शो मोड में போட்டுருங்க स्लाइड शो मोड में शनि माताजी हरे कृष्णा கிருஷ்ணா மாதாஜி. जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी
यशोदानन्दन व्रजजननन्दन यशोदानन्दन व्रजजननन्दन यमुनतीर्थवनचारी जय रातमाधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी मंदिर एल्ला माताजी प्रभु जी को प्रणाम माताजी हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி நம்ம ஹரே ஸ்டார்ட் கிருஷ்ணா. பண்ணிடலாமா? சாரி மாதாஜி, ஸ்ரீனி மாதாஜி, எனக்கு நெட்வொர்க் ஏதோ இதாயிடுச்சு, அதனால கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஓகே ஓகே மாதாஜி. எனக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இருக்கு மாதாஜி நெட்டு. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. தேங்க்யூ नो மாதாஜி, நீங்க माताजी கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு. ओके माताजी தேங்க்யூ மாதாஜி. ப்ளீஸ் ओके கண்டினியூ. माताजी हरे कृष्ण ஓகே ஓகே प्रणजी தேங்க் வாசிக்கட்டுங்களா நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி हरे कृष्णा யாராச்சும் வாசிக்கிறீங்கன்னா வாசிங்க, இல்லைன்னா நான் வாசிக்கிறேன். மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். வாசிங்க. ஓம் वासिंग माताजी ஓம் थैंक यू ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மह्यம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு श्री गुरु श्री युधा पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै दलाये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். 18 நாளில் பகவத்கீதை வகுப்பில் கலந்து கொள்ள ஆர்வத்துடன் வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் இஸ்கான் மங்களூர் குழாய் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நம்ம ராதாகிருஷ்ணர் இவரை கும்பிட்டு நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல போலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில் இஸ்கான் மங்களூர். எல்லா புகழும் சீட பரம்பரைக்கு. நம்ம குரு ஸ்தாபகாச்சாரியார், அவரது தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அவரது புனித அருள் ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகராஜ், கோவில் தலைவர் அவருடைய அருள் நாம நிஷ்டாதாஸ், இவங்க எல்லாம் குரு. இவங்களோட ஆசீர்வாதத்தையும் வாங்கி நம்ம அடுத்த கிளாஸுக்குள்ள அடிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 11வது அத்தியாயம். இன்னைக்கு நமக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி 11வது நாள். இன்னைக்கு சக்சஸா வந்துட்டோம். 11வது நாள். இன்னைக்கும் நல்லபடியா கிளாஸ் முடிச்சு கொடுப்பாங்க பகவான். அந்த நம்பிக்கையோட இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இன்னைக்கு கிளாஸோட இந்த ஹெட்டிங் விஸ்வரூப தரிசனம் அண்ட் மனக்கட்டுப்பாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்டத்தின் உண்மையும் வாழ்வியல் பாடங்களும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னு விளக்கமா சரியா? பகவத்கீதை
விஸ்வரூப தரிசனம் மற்றும் மனக்கட்டுப்பாடு இதை வந்து சொல்லியிருக்க இந்த ஸ்லைட்ல மைய கருத்து என்னன்னா, மனதை வெல்வதற்கான மிகச்சிறந்த வழி கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பதே அப்படிங்கிறது தான் பகவத்கீதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணனோட படம் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. மனித வாழ்க்கையில் மனம்தான் மிகப்பெரிய நண்பனாகவும் மிகப்பெரிய எதிரியாகவும் செயல்படுகிறது இல்லையா? மனம் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் வாழ்க்கை உயர்வடையும், மனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்தால் வாழ்க்கை திசை மாறும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லைடோட விளக்கமா இங்க பகவத்கீதையில் சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதையின் 6வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார், மனமே மனிதனின் நண்பன், மனமே மனிதனின் பகைவன். அப்படி நண்பனாகவும் பகைவனாகவும் செயல்படுவது ஒரு மனிதனின் மனமே அப்படிங்கிறதான் சொல்லியிருக்காங்க. மனம் வந்து புலன்களின் பின்னால் ஓடும் போது ஆசைகள் பெருகுகின்றன இல்லையா? ஆசைகள் நிறைவேறாவிட்டால் கோபம் உருவாகுகிறது. கோபம் மனிதனின் அறிவை மறைக்கிறது. ஆனால் மனம் இறைவனை நோக்கி திரும்பும் போது மனிதன் அமைதியையும் தெளிவையும் பெறுகிறான் அப்படின்னு இந்த பகவத்கீதை வந்து இந்த படத்தோட விளக்கத்தை சொல்லுது. இதுல வந்து ஒரு புராண கதை கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம். அது இரணிகசிபு இருக்கார் இல்லையா, அவர் தன் மகனான பிரகலாதனை விஷ்ணுவை வணங்கக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டான் இல்லையா? ஆனால் பிரகலாதன் எப்போதும் நாராயணனை நினைத்து கொண்டிருந்தான். அவன் மீது பல துன்பங்கள் வந்தன. நெருப்பில் தள்ளப்பட்டான் இல்லையா? விஷம் கொடுக்கப்பட்டது, யானைகளால் மிதிக்க முயற்சி செய்யப்பட்டது. ஆனால் அவனுடைய மனம் இறைவனிடமிருந்து விலகவில்லை. இறுதியில் நரசிம்ம அவதாரம் தோன்றி பிரகலாதனை காப்பாற்றியது இல்லையா? இதோட பாடம் அப்படின்னா, இறைவனை நினைக்கும் மனதை எந்த சூழ்நிலையாலும் வெல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இதோட கருத்து. மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான 4 வழிகள் வந்து இங்க நம்ம வந்து பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க. தியானம், தினமும் ஒரு 10 நிமிடங்களாவது அமைதியாக அமர்ந்து தியானம் செய்யுங்கள். பக்தி, இறைவனின் திருநாமங்களை ஜபியுங்கள். நல்ல சிந்தனை, எதிர்மறை எண்ணங்களை தவிருங்கள். நல்ல நட்பு, ஆன்மீக சிந்தனை கொண்டவர்களுடன் பழகுங்கள் அப்படின்னு ஒரு 4 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இதை கடைபிடிச்சாலே நம்ம மனதை வந்து கட்டுப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? பகவத்கீதையின் வாழ்க்கை பாடம் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு, மனக்கட்டுப்பாடு, அறிவு, அமைதி, ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டைல போலாம். ஓகேவா? ஓகே, ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி, எல்லாருக்கும் பிரணாம். வாசிங்க. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். வாசிக்கிறேன். பகவத்கீதா 11:8. நாது மாம் சக்ஷேஷ திரஷ்டும் அனேனைவ சாக்ஷுஷா திவ்யம் ததாமி தே சாக்ஷுஷு பஸ்யம் மே யோகம் ஐஸ்வரம். ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடுல சொல்லியிருக்க ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் இந்த கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. உன்னுடைய இந்த சாதாரண கண்களால் என்னை காண முடியாது, ஆகையால் நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை அளிக்கிறேன். இப்போது என்னுடைய யோக சக்தியை காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணர். இந்த ஸ்லைடுல கூற மைய கருத்து அப்படின்னா, இறைவனை அறிவால் மட்டும் அறிய முடியாது, அவருடைய அருளால் மட்டுமே உணர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தோட மைய கருத்தா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்லைடோட ஆழமான ஒரு செய்தி அப்படின்னா, அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனுடன் பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் இல்லையா? நண்பனாக இருந்தான், உறவினனாக இருந்தான், போர்க்களத்தில் தேரோட்டியாக கிருஷ்ணரை பார்த்தான் இல்லையா? ஆனால் கிருஷ்ணர் யார் என்பதை முழுமையாக அவனால் உணர முடியவில்லை. ஏனென்றால் மனிதனின் சாதாரண பார்வை வெளிப்புற உலகத்தை மட்டும் காணும் சக்தி உள்ளது. ஆன்மீக உண்மைகளை உணர்வதற்கு வேறொரு பார்வை தேவைப்படுகிறது இல்லையா? அதைத்தான் பகவான் திவ்ய சக்குஷு அப்படின்னா தெய்வீக கண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தெய்வீக கண் என்று குறிப்பிடுகிறார். திவ்யமான கண்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னா, இது உடலில் உள்ள இன்னொரு கண் அல்ல, இது ஒரு ஆன்மீக பார்வை. அதாவது உண்மையை உணரும் திறன் இருக்கும், அகங்காரத்தை தாண்டி சிந்திக்கும் திறன் அதிகமாக இருக்கும், அனைத்திலும் இறைவனின் இருப்பை உணரும் திறன் உள்ளதுதான் இந்த திவ்யமான கண்கள்.
சரியா? ஒரு எளிய உதாரணம், ஒரு மருத்துவர் வந்து எக்ஸ்ரே பார்த்து நோயை கண்டுபிடிக்கிறாரு. அந்த படத்தை ஒரு சாதாரண மனிதன் பார்த்தால் எதுவும் நமக்கு புரியாது இல்லையா? படம் ஒன்றுதான், ஆனால் பார்க்கும் பார்வைதான் வேறுபடுகிறது. அதே போல் உலகம் அனைவருக்கும் ஒன்றுதான், ஆனால் ஆன்மீக பார்வை பெற்றவர்களுக்கு அதில் இறைவனின் இருப்பு வேறு மாதிரி தெரிகிறது இல்லையா? இதைத்தான் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லி, ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் வந்து மண்ணை தின்றதாக மற்ற சிறுவர்கள் யசோதையிடம் கூறினார்கள். யசோதை வாயை திற என்று கூறினார். கிருஷ்ணர் தனது வாயை திறந்தார். அப்போது யசோதை என்ன கண்டார்? நட்சத்திரங்கள், சூரியன், சந்திரன், அனைத்து உலகங்களையும் கிருஷ்ணரின் வாயில் பார்த்தார் இல்லையா? அவர் அந்த சில நொடிகள் வியப்படைந்தார். பிறகு தாய் பாசம் அந்த காட்சியை மறைத்து விட்டது. பாடம் என்னன்னா, இறைவனின் உண்மையான இயல்பை அறிய மனித அறிவு மட்டும் போதாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சின்ன ஒரு மாற்றம் கூட உங்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். விஸ்வரூப தரிசனத்திற்கு முன்பு வந்து அர்ஜுனன் மனசுல வந்து குழப்பம் இருந்துச்சு, பயம், தயக்கம் எல்லாமே இருந்துச்சு இல்லையா? தரிசனத்துக்கு அப்புறமா, விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு அப்புறமா தெளிவு, நம்பிக்கை, கடமை உணர்வு இது எல்லாமே அவர் மனசுல வந்துருச்சு. ஒரு தெளிவு வந்துருச்சு. அதனாலதான் இத வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்றாங்க. இன்றைய வாழ்க்கைக்கான உதாரணம் அப்படின்னா, நாம் இன்று மனிதர்களை அவர்களுடைய பதவி, செல்வம், புகழ் இவற்றின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுகிறோம். ஆனால் ஆன்மீக பார்வை என்ன கூறுகிறது என்றால், ஒவ்வொரு உயிரிலும் ஒரே ஆன்மா இருக்கிறது. அந்த ஆன்மாவே இறைவனின் அம்சமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆம், வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. அர்ஜுனனின் வேண்டுகோள். எதிர்காலத்திற்கான பாதுகாப்பு. அர்ஜுனன் தனக்காக கேட்கவில்லை, கடவுள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் போலிகளை இனம் காணவே விஸ்வரூபத்தை காட்டச் சொன்னான். சாதாரண மனித கண்களால் இறைவனை காண முடியாது. திவ்ய திருஷ்டி, தெய்வீக பார்வை அவசியம். எஸ் பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைட்லோட இந்த மைய கருத்து அப்படின்னா, அர்ஜுனனின் வேண்டுகோள் தான் இங்க வந்து எதிர்காலத்திற்கான பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அர்ஜுனன் தனது கடமைகளையும் போர்களையும் எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை மட்டுமல்ல, தனது மனதை எவ்வாறு நிலைநிறுத்துவது என்பதையும் கிருஷ்ணரிடம் கேட்டான். இதற்கான விரிவான பகவத்கீதை விளக்கம் என்னன்னா, புராண சம்பவங்கள், எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் கதைகள் நான் அப்படி சொல்றேன். அர்ஜுனனின் மனநிலைமை என்ன அப்படின்னா, குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் 2 பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டான். முதல் பிரச்சனை, என் சொந்த உறவினர்களை நான் எப்படி எதிர்த்து போராடுவேன். 2வது பிரச்சனைனா, இந்த போருக்கு பிறகு என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. அர்ஜுனன் வந்து வெறும் போர் வீரன் அல்ல, அவன் ஒரு மகன், சகோதரன், கணவன், தந்தை. இதனால் தான் அவன் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்பட்டான். இந்த 2 விஷயத்துக்காக தான் அவர் வந்து குழப்பம் அடைஞ்சாரு. எதிர்காலத்தை அறிய விரும்பும் மனித மனம் ஒவ்வொரு மனிதனும் 3 கேள்விகளை கேட்கிறான். நாளை என்ன நடக்கும்? என் வாழ்க்கை எப்படி அமையும்? நான் பாதுகாப்பாக இருப்பேனா? அர்ஜுனனும் இதே கேள்விகளைத்தான் கேட்டான். ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து எதிர்காலத்தை பற்றி தகவல் கொடுக்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக ஒரு வழியை காட்டினார். எதிர்காலத்தை மாற்ற முடியாது, ஆனால் அதை எதிர்கொள்ளும் மனதை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு அந்த கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனன் கிட்ட. திவ்ய திருஷ்டி அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். திவ்ய திருஷ்டி அப்படின்னா எதிர்காலத்தை பார்ப்பதற்கான சக்தி அல்ல, அது ஒரு உண்மையை அறியும் பார்வை, ஆன்மீக அறிவை பெறும் திறன், இறைவனின் செயல்பாடுகளை புரிந்து கொள்ளும் ஒரு ஞானம். கீதையில் வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார் இல்லையா, உன்னுடைய சாதாரண கண்களால் என்னை பார்க்க முடியாது, எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான பார்வையை வழங்குகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த திவ்ய திருஷ்டியோட அர்த்தமா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்லைட்ல ஒரு ஆழமான செய்தியும் கொடுத்திருக்காங்க. எப்படின்னா, எதிர்காலத்தை அறிய முயற்சிக்காதே, இறைவனின் வழிகாட்டுதலை தேடு, ஆன்மீக அறிவை பெறு, மனதை நிலைநிறுத்து, கடமையை செய், இறைவன் மீது நம்பிக்கை வை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எதிர்காலத்தை அறியும் சக்தியை கேட்காதே, அதை எதிர்கொள்ளும் ஆன்மீக ஞானத்தை கேள் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. இங்க விஸ்வரூபம் படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. விஸ்வரூபம், எல்லாம் ஒன்றில், எல்லையற்ற முகங்கள், கண்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள். பிரம்மா, சிவன் மற்றும் அனைத்து தேவர்களையும்
தன்னுள் கொண்டது. பார்க்க பரவசமாகவும் அதே சமயம் அச்சமூட்டுவதாகவும் அமைந்த வடிவம். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஆ. அப்படின்னா எல்லையற்ற முகங்கள், கண்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள். இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, விஸ்வரூபத்தோட அந்த பவர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா. இதுதான் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து உயிர்களும், அனைத்து தெய்வங்களும், அனைத்து சக்திகளும், அனைத்து காலங்களும் பரமாத்மாவின் ஒரே உடலில் அடங்கியுள்ளன. அதான் அந்த விஸ்வரூபத்தோட அர்த்தம். ஸ்லைட்ல கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய கருத்துக்கள் அப்படின்னா, எல்லையற்ற முகங்கள், கண்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள். பிரம்மா, சிவன் மற்றும் அனைத்து தேவர்களும் அந்த விஸ்வரூபத்தில் காணப்படுகின்றனர். பார்க்க பரவசமாகவும் அதே நேரத்தில் அச்சமூட்டுவதாகவும் அமைந்த வடிவம் அப்படின்னு இந்த 3 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அதை பத்தி இப்போ நமக்கு பார்ப்போம். ஓகேவா? அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறான் இல்லையா, நீங்கள் கூறுவது உண்மை என்றால் உங்கள் தெய்வீக வடிவத்தை நான் காண விரும்புகிறேன். அந்த சந்தேகத்திலே அவர் கேட்கிறாரு, உங்க விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காமிங்க அப்படின்னு. அதற்கு கிருஷ்ணர் உன்னுடைய சாதாரண கண்களால் என்னை பார்க்க முடியாது, நான் உனக்கு திவ்யமான பார்வையை அளிக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். அதற்கு பிறகுதான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை நிகழ்த்துகிறார். ஏன் விஸ்வரூபத்தை காட்டினார் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வெறும் தேரோட்டி அல்ல என்பதை உணர்த்துவதற்காக. அவர் ஒரு மனிதர் அல்ல, ஒரு யோகி மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு அரசர் மட்டுமல்ல, அவர் காலம், படைப்பாளர், காப்பவர், அழிப்பவர் என்பதை அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைப்பதற்காகவே விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறார். சரியா? எல்லாம் ஒன்றில் தான் அடக்கம். இந்த ஸ்லைட்ல பிரம்மா, சிவன் மற்றும் பல தெய்வங்கள் கிருஷ்ணரின் உடலுக்குள் இருப்பதாக காட்டப்பட்டுள்ளது இல்லையா. இதன் பொருள் தெய்வங்கள் தனித்தனியாக இயங்குவதில்லை, இவை அனைத்தும் ஒரே பரம்பொருளின் பல்வேறு செயல்பாடுகள். புரியுதா? பிரம்மா படைப்பு, விஷ்ணு பாதுகாப்பு, சிவன் அழிவு. ஓகேவா? இதோட ஆன்சர் இதுதான். இந்த 3 செயல்பாடுகளும் ஒரே பரம்பொருளின் வெளிப்பாடுகள் தான் அப்படிங்கறதா இந்த ஸ்லைடு நமக்கு விளக்கத்தை தருது. அழகும் அச்சமும் ஏன் ஒன்றாக இணைகின்றன? அழகாவும் இருக்காரு, பயமாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதான் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை பார்த்த போது முதலில் மகிழ்ந்தான், அப்புறம்தான் அவர் பயப்படுறாரு. ஏன் அப்படின்னா, அவன் 2 விஷயங்களை கண்டான். அழகான பகுதி ஒண்ணு, தேவர்கள், முனிவர்கள், ஒளி, பிரபஞ்சத்தின் ஒழுங்கு, இதையெல்லாம் பார்த்து அழகா இருக்கு அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறாரு. அப்புறம் பயம் வருது. ஏன்னா வீரர்கள் அழிவதை பாக்குறாரு, காலத்தின் சக்தியையும் பாக்குறாரு, மரணத்தையும் நேரா பாக்குறாரு. இதனால அர்ஜுனன் பயப்பட்டுட்டார். இதான் அழகையும் அந்த பயத்தையும் நேரிட்டு பார்த்ததை சொல்றாங்க. இந்த படம் 3 உண்மைகளை நமக்கு கற்பிக்கிறது. ஏன்னா நாம் தனியாக இல்லை, எல்லா உயிர்களும் ஒரே பரம்பொருளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மரணம் முடிவல்ல, அழிவு என்பது மாற்றத்தின் ஒரு பகுதி மட்டுமே. இறைவன் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார், மனிதர்களில், விலங்குகளில், இயற்கையில், பிரபஞ்சத்தில் அப்படின்னு எல்லா விதத்திலும் இருக்கு அப்படிங்கறதா இந்த ஸ்லைடு நமக்கு சொல்லுது. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. श्री भगवान् उवाच कालो अस्मिन् लोकस्य कृत प्रवर्ततो लोकान् समस्तहर्तुम् इह प्रवृत्तः हृदेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे वस्थिताः பிரயணிகேஷு யதோஹா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர இரு தரப்பில் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மைய கருத்து என்ன அப்படின்னா, காலம் என்பது ஒரு கடிகாரம் அல்ல, இது இறைவனின் ஒரு வடிவம். நாம் அனைவரும் காலத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். பிறப்பு காலத்தால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, வளர்ச்சி காலத்தால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, முதுமை காலத்தால் வருகிறது, மரணம் காலத்தின் மூலமே நிகழ்கிறது. ஆனால் காலத்தை கட்டுப்படுத்துபவர் பகவான் அப்படிங்கிறதா இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தமா இருக்கு. இந்த வசனம் எப்போது கூறப்பட்டதுன்னா, விஸ்வரூப தரிசனத்தின் போது அர்ஜுனன் ஒரு பயங்கரமான காட்சியை கண்டான் இல்லையா. அப்பதான் வீரர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரின் வாய்க்குள் செல்வது, அரசர்கள் அழிவது, படைகள் நெருப்பில் கருகுவது, இதை கண்ட அர்ஜுனன் கேட்டான், நீங்கள் யார்? அதற்கு கிருஷ்ணர் பதிலளித்தார், நானே காலம்.
அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு பாருங்க, நானே காலம் அப்படின்னு. காலம் என்றால் என்ன அப்படின்னா, சாதாரணமாக நாம் காலத்தை நிமிடங்கள், மணி நேரங்கள், நாட்கள், ஆண்டுகள் என்று கணக்கிடுகிறோம் இல்லையா? ஆனால் கீதையில் காலம் என்பது வெறும் நேர அளவீடு அல்ல. காலம் என்பது மாற்றம், பரிணாமம், பிறப்பு, வளர்ச்சி, அழிவு இவற்றின் இயக்க சக்தியாகும். சரியா? இந்த போர் என்னால் நடைபெறுகிறது. சாரி, அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் கூறிய செய்தி என்னன்னா, அர்ஜுனன் நினைத்தான் இந்த போர் என்னால் தான் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆனா கிருஷ்ணர் கூறினார், இந்த போர் ஏற்கனவே காலத்தின் முடிவால் தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கூறுறார். அர்ஜுனன் ஒரு கருவி மட்டுமே, அவரை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த காலத்தின் முடிவு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு புராண கதை ராவணனின் அழிவு கூட நம்ம இதுல ஒரு ஸ்டோரியா நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ராவணன் மிகவும் வலிமையானவன் இல்லையா? தேவர்களை வென்றான், உலகங்களை ஆட்சி செய்தான், அவனுக்கு வரங்கள் ஏகப்பட்டது இல்லையா? ஆனால் காலம் வந்த போது ஒரே ஒரு அம்பால் அவன் வீழ்ந்து விட்டான். இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா, காலத்தின் முன் எல்லா சக்தியும் நிலைத்து நிற்க முடியாது அப்படிங்கறதா இந்த காலத்தோட சக்தியை பத்தி இங்க சொல்லியிருக்காங்க. மகாபாரத உதாரணத்துல பீஷ்மரை கூட சொல்லலாம். பீஷ்மர் விரும்பிய நேரத்தில் உயிரை விடும் வரத்தை பெற்றிருந்தார். ஆனால் அவருக்கு கூட காலத்தின் விதியை மாற்ற முடியவில்லை. அவர் காத்திருந்தார். காலம் வந்த போதுதான் உடலை விட்டு சென்றார் இல்லையா? இதான் காலத்தோட பவர் அப்படிங்கிறது. இந்த ஸ்லைடு நமக்கு 5 பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறது. அப்படின்னா, அகந்தையை விட்டு விடுங்கள், நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணத்தை விட்டு விடுங்கள். அப்படின்னா நான் அப்படிங்கிற அகங்காரத்தை சொல்றாரு. காலத்தை மதியுங்கள், வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நொடியையும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றுங்கள், மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், மாற்றம் என்பது வாழ்க்கையின் இயல்பு, கடமையை செய்யுங்கள், பலனை பற்றி கவலைப்படாமல் செயல்படுங்கள், இறைவனை நம்புங்கள், எல்லாவற்றிற்கும் பின்னால் ஒரு உயர்ந்த சக்தி செயல்படுகிறது என்பதை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. காலத்தை வெல்ல யாராலும் முடியாது, ஆனால் காலத்தை புரிந்து கொண்டு தர்மத்துடன் வாழ முடியும் என்பது இந்த ஸ்லோகத்தோட ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி, மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் காலம் உலகை அழிப்பவன், லோக சமஹத்தும் இக பிரவர்த்திதோ. நதிகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல வீறு கொண்டு வீரர்கள் என் வாயுக்குள் செல்கிறார்கள். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த மைய கருத்து அப்படிங்கறது ஸ்லைடோடது உலகை அழிப்பவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் காலம் உலகை அழிப்பவன் அப்படிங்கறதான் அர்த்தம். இந்த ஸ்லைடு பகவத்கீதையின் மிகவும் ஆழமான மற்றும் சக்தி வாய்ந்த செய்திகளில் ஒன்றை எடுத்துரைக்கிறது. இதில் கிருஷ்ணர் தனது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டி தாம் வெறும் மனித உருவில் இருக்கும் நண்பர் மட்டுமல்ல, காலமாகவும் உலகின் இயக்க சக்தியாகவும் இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. சரியா? லோக சம்ஹாரத்திற்காக நான் காலமாக வந்துள்ளேன். இந்த போரில் நீ பங்கேற்காவிட்டாலும் எதிர்படையில் இருக்கும் வீரர்கள் அனைவரும் அழிவர் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு. காலம் என்றால் என்ன அப்படின்னா, இங்கு காலம் என்பது வெறும் நேரத்தை குறிக்கவில்லை. நறுமை சொன்னாங்க இல்லையா? அதைத்தான் இங்க மறுபடியும் சொல்லியிருக்காங்க. காலம் என்பது பிறப்பை உருவாக்கும் சக்தி, வளர்ச்சியை ஏற்படும் சக்தி, முதுமையை தரும் சக்தி, இறுதியில் அனைத்தையும் அழிக்கும் சக்தி. காலத்தின் முன் அரசனும் சமம், ஏழையும் சமம், வீரனும் சமம், ஞானியும் சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்லைட்ல. அர்ஜுனனின் குழப்பத்தை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அர்ஜுனன் நினைத்தான், நான் போரிட்டால் அவர்கள் இறந்து விடுவார்கள், நான் போரிடாவிட்டால் அவர்கள் உயிருடன் இருப்பார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீ ஒரு கருவி மட்டுமே, இந்த போரின் முடிவை ஏற்கனவே நான் தீர்மானித்து விட்டேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இதான் காலத்தோட எக்ஸாம்பிளா இங்க ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்றேன். இந்த ஸ்லைட்ல ஆழமான செய்தி அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் கூறுவது எதுவும் நிரந்தரம் அல்ல. உடல் நிலையற்றது, செல்வம் நிலையற்றது, புகழ் நிலையற்றது. நிரந்தரமானது அப்படின்னா ஆத்மா இறைவனுடனான உறவு. நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைட்ல அகங்காரத்தை விட வேண்டும். நம்மை செய்பவர் என்று நினைக்க கூடாது. நாம் இறைவனின் கருவி என்பதை உணர வேண்டும். காலத்தை வீணாக்காமல் வாழ வேண்டும். ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்.
அப்படிங்கறத அந்த ஸ்லைட்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு வரியில சொல்லணும் அப்படின்னா, காலத்தை யாராலும் வெல்ல முடியாது, ஆனால் இறைவனை சரணடைந்தவர் காலத்தை கடந்து நித்திய வாழ்க்கையை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்காங்க, வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாசிங்க பிரபுஜி. தஸ்மாத்வம் உத்திஷ்ட யசோ சவஸ்வ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ருன் புங்கஜிவ ராஜ்யம் சம்ருத்தம் மயி வைதே நிகாதக பூர்வம் ஏவ நிமித்த மாத்திரம் பவசவிய சாசின். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசனை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கொண்டு விட்டனர். எனவே சவியாசியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. இந்த ஸ்லைட்ல ஒரு ஆழமான செய்தி சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா, வாழ்க்கையில் செயல்படாமல் இருப்பது ஆன்மீகம் அல்ல. அர்ஜுனன் போர்க்களத்தில் நின்று குழம்பினான் இல்லையா, நான் போரிடலாமா, என் உறவினர்களை கொல்வது தர்மமா, இந்த போரில் வெற்றி பெற்றால் என்ன பயன் என்று அவன் தயங்கினான் இல்லையா. அப்போது கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், எழுந்திரு, உன் கடமையை செய் என்று கூறுகிறார். ஆன்மீகம் என்பது உலகத்திலிருந்து ஓடி செல்வது அல்ல, ஆன்மீகம் என்பது தர்மத்தின்படி செயல்படுவது. சரியா, அதைத்தான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். மனிதன் செய்பவன் அல்ல, கருவி மட்டுமே. இதுதான் அந்த ஸ்லைடோட மைய கருத்து. நிமித்த மாத்திரம் பவ, அதாவது நீ ஒரு கருவியாக மட்டும் இரு. நாம் அடிக்கடி நான் சந்தித்தேன், நான் வெற்றி பெற்றேன், என்னால் மட்டுமே இது நடந்தது என்று நினைக்கிறோம் இல்லையா. ஆனால் பகவத்கீதை கூறுவது வேறு. இறைவனின் அருள் இல்லாமல் ஒரு இலை கூட அசையாது அப்படிங்கறதான் இதோட மைய கருத்தா சொல்லியிருக்காங்க. புராண உதாரணமா நம்ம பிரகலாதன் கதை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். இரணியகசிபு தன்னை உலகின் தலைவன் என்று நினைத்தான் இல்லையா. ஆனால் பிரகலாதன் எல்லாவற்றையும் இயக்குவார் நாராயணர் என்று நம்பினார். இறுதியில் நரசிம்ம அவதாரம் தோன்றி பிரகலாதனை காப்பாற்றினார். இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாதான் சொல்றேன். ஒரு நவீன உதாரணம், ஒரு மருத்துவர் அறுவை சிகிச்சை செய்கிறார். அவரிடம் அறிவும் அனுபவமும் இருக்கலாம், ஆனால் ஒவ்வொரு நோயாளியும் குணமடைவது மருத்துவரின் திறமையால் மட்டுமல்ல, பல காரணிகள் அதில் செயல்படுகின்றன. அதனால் சிறந்த மருத்துவர்கள் கூட நாங்கள் எங்களால் முடிந்ததை செய்கிறோம், இறுதி முடிவு இறைவன் கையில் உள்ளது என்று கூறிவிடுவார்கள் இல்லையா. நம்ம பல இடத்துல பார்த்திருக்கோம், பல ஹாஸ்பிட்டல்ல. அதைத்தான் இங்க எக்ஸாம்பிளா சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லைட்ல ஒரு 4 முக்கியமான பாடங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. கடமையிலிருந்து ஓடக்கூடாது. அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் கூறியது, கடமையிலிருந்து ஓடக்கூடாது, எழுந்து போராடு அப்படின்னு பிரஷர் கொடுக்குறாரு. அதைத்தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. வெற்றி கிடைத்தால் அகங்காரம் கொள்ளக்கூடாது, நான் செய்தேன் என்ற எண்ணத்தை விட்டுவிட வேண்டும். தோல்வி வந்தால் மனம் தளரக்கூடாது, நாம் முயற்சி செய்வது நமது கடமை, முடிவை நிர்ணயிப்பது இறைவன் அப்படின்னு தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. 4வது பாயிண்ட் வந்து, நம்மை இறைவனின் கருவியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஆசிரியர் அறிவை பகிரும் கருவி, மருத்துவர் வந்து உயிர்களை காக்கும் கருவி, பெற்றோர் குழந்தைகளை வழிநடத்தும் கருவி, பக்தர் வந்து இறைவனின் அன்பை பரப்பும் கருவி அப்படின்னு இங்க சூப்பரா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. ஒரு வரியில சொல்லணும் அப்படின்னா, கடமையை செய், பலனை இறைவனிடம் ஒப்படை, உன்னை அவரது கருவியாக மாற்றிக்கொள் அப்படிங்கறதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த ஸ்லைட்ல நிமித்த மாத்திரம் பவ, இவர்கள் ஏற்கனவே என்னால் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள், நீ ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படு அப்படின்னு, வெற்றிக்கான புகழை நீ எடுத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இறைவனின் கருவியாக மாறுங்கள் அப்படின்னா நிமித்த மாத்திரம் பவ, அதோட அர்த்தம் வந்து இதுதான். மைய கருத்து, இவர்கள் ஏற்கனவே என்னால் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள், நீ ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படு, மீதமுள்ள கடமையை நிறைவேற்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் கூறும் செய்தி என்னன்னா, நீ செய்பவன் அல்ல, நான் உன்னை பயன்படுத்தி செயல்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து பகவத்கீதையில வந்து 11வது சாப்டர்ல 33வது ஸ்லோகமா இருக்கு. இது இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கலாம். முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா. அதான் நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னா, நிமித்தம் அப்படிங்கிறது வந்து கருவி, மாத்திரம் அப்படின்னா மட்டுமே அப்படிங்கறதான் அர்த்தம்.
நிமித்த மாத்திரம், ஒரு கருவியாக மட்டுமே இரு. நீ ஒரு பேனாவால் ஒரு கவிஞர் கவிதை எழுதுகிறார். அந்த கவிதையை எழுதியது பேனாவா? இல்லை, பேனா ஒரு கருவி மட்டுமே இல்லையா? அதை பயன்படுத்தியது கவிஞர். அதே போல நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பின்னால் இறைவனின் சக்தி இருக்கிறது என்பதை மட்டும் நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். சரியா? இதுல வந்து இந்த ஆஞ்சநேயர் கதை கூட நம்ம சொல்லலாம். சீதையை தேடி இலங்கைக்கு சென்றார் இல்லையா அனுமன். கடலை கடந்தார், அசோகவனத்தை கண்டுபிடித்தார், இலங்கையை எரித்தார். இவ்வளவு பெரிய சாதனைகளை செய்த பிறகும் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நான் ராமனின் சேவகன், அவர் ஒருபோதும் நான் செய்தேன் என்று கூறவில்லை. அதனால்தான் அவர் இன்று வரை போற்றப்படுகிறார். மகாபாரத கதையில அர்ஜுனன் தேர் கதை கூட வரும். பகவத புராணத்துல வந்து கோவர்த்தன கதையை கூட நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் இதுல. சரியா? சேவை மனப்பான்மையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். இந்த ஸ்லைட்ல ஆழமான ஆன்மீக செய்தி ஒண்ணு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அகங்காரத்தை விட்டு விடுங்கள். நான் செய்தேன் என்ற எண்ணமே பந்தத்திற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சேவை மனப்பான்மையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். நாம் அனைவரும் இறைவனின் சேவகர்கள். இந்த உணர்வு வந்துவிட்டால் அகங்காரம் மறைந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சிறிய கதை. ஒரு புல்லாங்குழல் கிருஷ்ணரிடம் கேட்டது, என்னை ஏன் எப்போதும் உன் கையில் வைத்திருக்கிறார்? கிருஷ்ணர் பதிலளித்தார், உனக்குள் எந்த தடையும் இல்லை. நீ முழுமையாக என்னிடம் சரணடைந்து விட்டாய். அதனால் என்னுடைய இசை உன் வழியாக வெளிப்படுகிறது. நாமும் நமது அகங்காரத்தை நீக்கிவிட்டால் இறைவன் நம்மை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துவார். இந்த ஸ்லைடின் சாரம் அப்படின்னா, செயல்படுவது நமது கடமை, செயல்படுத்துவது இறைவனின் சக்தி. நீ ஒரு கருவியாக மட்டுமே இரு, இறைவன் உன் வாழ்க்கையின் இசையை உருவாக்குவார் அப்படிங்கறதான் இந்த ஸ்லைடோட அர்த்தம். ஹரி கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க பிரபுஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. சிறந்த கருவியாக மாறுவது எப்படி? ஒரு கருவி கூர்மையாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும். அதற்கு மனக்கட்டுப்பாடு அவசியம். சூட்சும உடல் மனம், ஸ்தூல உடல் ஆன்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு கருவி கூர்மையாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும். அதற்கு மனக்கட்டுப்பாடு மிகவும் அவசியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்லைடோட மைய கருத்து என்னன்னா, மனிதன் ஒரு கருவி, ஆன்மா அதன் இயக்கம், சக்தி மனம் அதன் கட்டுப்பாட்டு மையம், உடல் அதன் வெளிப்புற அமைப்பு. ஒரு கத்தி கூர்மையாக இருந்தால் மட்டுமே அது நன்றாக வெட்டும். அது போல மனம் தூய்மையாகவும் கட்டுப்பாடுடனும் இருந்தால் மட்டுமே மனிதன் தனது வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லைடோட அர்த்தமா இருக்கு. பகவத்கீதையிலிருந்து ஒரு சின்ன ஒரு பார்வை பார்க்கலாம். உடல் ஒரு கருவி. பகவத்கீதை கூறுவது அப்படின்னா, உடல் அழியும், ஆன்மா அழியாது. உடல் என்பது ஆன்மா தங்கியிருக்கும் ஒரு வாகனம் மட்டுமே. ஒரு இசைக்கலைஞருக்கு வீணை எப்படியோ அதுபோல், ஒரு வீரனுக்கு வில் எப்படியோ அதுபோல் ஆன்மாவுக்கு உடல் ஒரு கருவி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மனமே கருவியை இயக்குகிறது. பகவத்கீதை 6வது சாப்டர்ல 5வது ஸ்லோகம் தெளிவா இதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. மனிதன் தன்னைத்தானே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும், தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனம் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் அது நண்பனாக இருக்கும், கட்டுப்பாட்டை இழந்தால் அது பகைவனாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆன்மாவே உண்மையான இயக்குனர். இந்த ஸ்லைடுல மார்பு பகுதியில் ஒளியாக காட்டப்பட்டிருப்ப ஆன்மாவை குறிக்கிறது. சரியா? உடலும் மனமும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை, ஆனால் ஆன்மா நிலையானது. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் நீ உடல் அல்ல, நீ ஆன்மா என்று அன்னைக்கே போதிச்சிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நவீன வாழ்க்கைக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு நான் இப்ப சொல்றேன். ஒரு மருத்துவரின் அறுவை சிகிச்சை கருவி சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு பொறியாளரின் கருவிகள் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு கணினி மெதுவாக இயங்கினால் அதன் நினைவகத்தை சுத்தப்படுத்துவோம் இல்லையா? அதே போல மனிதன் எதிர்மறை எண்ணங்களை அகற்ற வேண்டும், கோபத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், பொறாமையை நீக்க வேண்டும், மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லைடுல
சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்லைடின் ஆழமான செய்தி அப்படின்னா, உடலை பராமரிப்பது மட்டும் போதாது, மனதையும் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். மனதை சுத்தப்படுத்துவது மட்டும் போதாது, ஆன்மாவை உணர வேண்டும். ஆன்மாவை உணர்ந்தால்தான் மனிதன் இறைவனின் கையில் இருக்கும் சிறந்த கருவியாக மாற முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லைடு வந்து சூப்பரா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. ஒரே வரியில சொல்லணும் அப்படின்னா, மனம் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் மனிதன் ஒரு சாதாரண மனிதனிலிருந்து இறைவனின் சிறந்த கருவியாக உயர்கிறான் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லைடு சொல்லிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்க முடியுமா? இல்ல நானே படிச்சிட்டுமா? நான் படிக்கிறேன் மேம். படி. உணவு பழக்கம் உடலின் எரிபொருள். சாத்வீகம் அது அமைதி, ஆரோக்கியம். வேகம் நோய், ராஜசம். சோம்பல் அறியாமை, தாமசம். முறையான உணவு மற்றும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுவது மனதை ஒருமுகப்படுத்த உதவும். சூப்பர் பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் உண்ணும் உணவு உடலை மட்டும் உருவாக்குவதில்லை, அது மனதையும் உருவாக்குகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லைடோட விளக்கம். பகவத்கீதையில 17ஆம் அத்தியாயத்தில் உணவு 3 வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா 3 சாத்வீக உணவு, ராஜச உணவு, தாமச உணவு. சாத்வீக உணவு அந்த இதுவும் நீங்க இனிமே நல்ல டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. அந்த குணங்களும் இதோட இந்த உணவு வகைகள் எல்லாம் டீட்டெயிலா வந்து செகண்ட் லெவல்ல நல்லா படிப்பீங்க. மேலோட்டமா மட்டும் நம்ம பார்த்துப்போம். இப்போ உணவின் 3 வகைகள் வந்து சாத்வீக உணவு, ஆயுளை அதிகரிக்கும், மனதை தூய்மைப்படுத்தும், ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் உணவுகள் வந்து சாத்வீக உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதுல வச்சிருக்காங்க இல்லையா, ஃப்ரூட்ஸ், பால், காய்கறிகள், தானியங்கள், பருப்பு வகைகள், தேன், அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ராஜசம் உணவுகள் அப்படின்னா சாத்விக உணவின் விளைவுகள் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அமைதி கிடைக்கும், ஆரோக்கியம், மனத்தெளிவு, ஒருமுக சிந்தனை, ஆன்மீக முன்னேற்றம் இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ராஜச உணவு அப்படின்னா ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து சாப்பிடுறது வந்து அதிக காரமா இருக்கும், அதிக புளிப்பு, அதிக உப்பு, அதிக சூடு ஆகிய உணவுகள் வந்து ராஜச உணவுகள். இது எடுத்துக்காட்டுகள் வந்து அதுல காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. அந்த இமேஜ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். காரமான உணவுகள், எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள், துரித உணவுகள், அப்படி அதிக மசாலா சேர்க்கப்பட்ட இதெல்லாம் இல்லையா. அதோட விளைவுகள் அப்படின்னா வேகம், ஆசை, கோபம், அமைதியின்மை, பதட்டம், இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தாமச உணவு அப்படின்னா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. இது வந்து பழைய உணவு, கெட்டுப்போன உணவு, சுவையற்ற உணவு மற்றும் அசுத்தமான உணவுகள் தாமச உணவுகள் லிஸ்ட்ல வருது. சரியா. எடுத்துக்காட்டு வந்து இதோட விளைவுகள் வந்து சோம்பல், அறியாமை, அலட்சியம், மனசு வந்து மந்த நிலை, இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது புராண கதையில வந்து கும்பகர்ணனை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா. ராமாயணத்தில் கும்பகர்ணன் அதிக உணவும் அதிக உறக்கவும் கொண்டவனாக காட்டப்படுகிறான். இது தமோ குணத்தின் அடையாளமாக எடுத்து காட்டப்படுகிறது. சோம்பலும் அறியாமையும் ஒருவரின் ஆற்றலை குறைக்கின்றன என்பதை இந்த கதை வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. திருக்குறள்ல கூட ஒரு குறள் இருக்கும். மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அட்டது போற்றி உனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருக்குறள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அளவாக உண்டால் உடலுக்கு மருந்து தேவையில்லை என்று திருவள்ளுவர் அன்றே கூறியிருக்கிறார் இல்லையா. நவீன அறிவியல் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இணைய மருத்துவ உலகத்துல அதிக சர்க்கரை, மன அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது, அதிக எண்ணெய் உடல் பருமனை ஏற்படுத்துகிறது, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் மூளையின் செயல்பாட்டுகளை மேம்படுத்துகின்றன. இதையே ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பகவத்கீதை நமக்கு ஒரு பொன்னான வாக்கா எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. சரியா. உணவு என்பது வயிற்றை நிரப்புவதற்கான ஒரு பொருள் மட்டுமல்ல. உணவு வந்து உடலை உருவாக்குகிறது, உடல் மனதை பாதிக்கிறது, மனம் வந்து எண்ணங்களை உருவாக்குகிறது, எண்ணங்கள் வாழ்க்கையை உருவாக்குகின்றது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லைட்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு வரியில சொல்லணும் அப்படின்னா, நீ என்ன உண்கிறாயோ அதுவாகவே நீ மாறுகிறாய் அப்படிங்கறது அந்த ஸ்லைடோட அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நேர மேலாண்மை, வாழ்வை நிர்வகித்தல். நாம் எப்போதும் நெருக்கடி,
கிரைசிஸ் நிலையில் வாழ்கிறோமா அல்லது திட்டமிட்டு பிளானிங்கில் வாழ்கிறோமா? அவசரம் முக்கியமான விஷயம், அவசரம் அவசரம் இல்லை. முக்கியமில்லாத விஷயங்கள் அவசரமா அவசரம் இல்லையா? தேங்க்யூ பிரபுஜி. இந்த இமேஜ்ல வந்து நான் ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்திருக்காங்க. அத வந்து 4ஆ பங்கு வச்சிருக்காங்க பாருங்க. இதுல ஒவ்வொரு பார்ட்டும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். இந்த ஸ்லைடோட மைய கருத்து என்னன்னா, வாழ்க்கையில் நேரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதுதான். நமது வெற்றி, அமைதி மற்றும் முன்னேற்றத்தை தீர்மானிக்கிறது என்பதாகும். சரியா? அந்த மைய கருத்து வாழ்க்கையில் நேரம் எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். 4 பகுதிகள் நேர மேலாண்மையின் 4 நிலைகளை குறிக்கின்றது. முக்கியமானது, அவசரமானது, அதனால் நெருக்கடி நிலை. எடுத்துக்காட்டுகள் வந்து உடல்நல பிரச்சனைகள், விபத்துகள், தேர்வுக்கு முந்தைய நாள் படிப்பு, கடைசி நேர அலுவலக வேலைகள், இதெல்லாம் வந்து நெருக்கடியான ஒரு நிலையை சொல்லுது. விளைவுகள் என்ன? மன அழுத்தம், பதட்டம், சோர்வு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மகாபாரத உதாரணம் வந்து அர்ஜுனனின் குழப்பத்தை கூட நம்ம ஞாபகப்படுத்தி இருக்கலாம். ஓகேவா? குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் திடீரென மனக்குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தான் இல்லையா? அது ஒரு நெருக்கடியான தருணம். அப்போது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவனுக்கு ஒரு வழிகாட்டி பிரச்சனையை எவ்வாறு சமாளிக்க வேண்டும் என்பதை போதித்தார். நெருக்கடி போது பதட்டப்படாமல் தெளிவாக செயல்பட வேண்டும் என்பதே இந்த நிகழ்வின் படம். முக்கியமானது, அவசரம் இல்லாதது அப்படின்னு உள்ள அந்த ஸ்லைடு பார்ப்போம். திட்டமிடல் நிலை, இது வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான பகுதி. இது எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, தினசரி திட்டமிடல், உடற்பயிற்சி, தியானம், குடும்ப உறவுகளை பேணுதல், புதிய திறன்களை கற்றுக்கொள்ளுதல். இது வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். பகவத்கீதையின் பார்வையில ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி அப்படின்னா, உணவு, உறக்கம், வேலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகியவற்றில் அளவை கடைபிடிப்பவனே வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறான். புராண கதை வந்து ஸ்ரீராமரின் வாழ்க்கையை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸ்ரீராமர் எந்த செயலையும் திட்டமிடாமல் செய்ததில்லை இல்லையா? வனவாசத்திலும் அவர் அமைதியையும் ஒழுக்கத்தையும் கடைபிடித்தார். அவருடைய வாழ்க்கை முன்கூட்டியே சிந்தித்து செயல்படுவதற்கான சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது. முக்கியமில்லாதது, அவசரமானது அப்படின்னா கவனத்தை சிதறடிக்கும் செயல்கள். எடுத்துக்காட்டுகள் வந்து தேவையற்ற தொலைபேசி அழைப்புகள், முக்கியமில்லாத கூட்டங்கள், சமூக ஊடக அறிவிப்புகள், மற்றவர்களின் அவசர நிலை, இதெல்லாம் கூட எடுத்துக்காட்டா சொல்லலாம். முக்கியம் இல்லாதது, அவசரம் இல்லாதது 4வது கட்டம், அதை பார்த்துக்கோங்க. இது நேர விரயம், டைம் பாஸ் பண்ணிக்கிறது, அதைத்தான் சொல்றது. முக்கியம் இல்லாதது, அவசரம் இல்லாதது. எடுத்துக்காட்டு வந்து அளவுக்கு அதிகமான பொழுதுபோக்கு, நோக்கமற்ற இணைய பயன்பாடு. எனி டைம் மொபைல் எல்லாம் பார்ப்பாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் அவசியமே கிடையாது, அதைத்தான் சொல்லிக்கிறாங்க. சோம்பேறித்தனம் அப்படின்னு 3 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிக்கிறாங்க. பகவத்கீதையின் ஆழமான செய்தி அப்படின்னா, பெரும்பாலான மக்கள் நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே செயல்படுகிறார்கள். ஆனால் ஞானிகள் நெருக்கடி ஏற்படுவதற்கு முன்பே திட்டமிடுகிறார்கள். இன்று செய்ய வேண்டியதை நாளைக்கு ஒத்தி வைப்பது நாளைய நெருக்கடிக்கு வழிவகுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நவீன வாழ்க்கைக்கான ஒரு உதாரணம், ஒரு மாணவர் தினமும் 2 மணி நேரம் படித்தால் தேர்வின் போது பதட்டம் ஏற்படாது இல்லையா? ஒரு மருத்துவர் உடல் நலத்தை முன்கூட்டியே கவனித்தால் பெரிய நோய்களை தவிர்க்க முடியும். ஒரு நிறுவனம் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டால் நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. இந்த ஸ்லைடோட சாரம் அப்படின்னா, நெருக்கடி வரும்போது செயல்படுவது புத்திசாலித்தனம் அல்ல, நெருக்கடி வருவதற்கு முன்பே திட்டமிடுவது உண்மையான ஞானம் அப்படிங்கறது நமக்கு எடுத்து சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்லைடு, அதோட தொடர்ச்சி தான் இது. அதே அர்த்தம் தான் இதுலயும் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. வீணடிக்கப்படும் வாழ்க்கை அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை இழத்தல் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த ஸ்லைடு தெளிவா தெரியுதா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுமா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த படம் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கான 2வது கட்டத்தை விளக்குகிறது. வெற்றியின் ரகசியம் வந்து 2ஆம் கட்டம் தானே. அது அமைதி, வளர்ச்சி மற்றும் இறைவனின் சிந்தனை ஆகியவற்றுடன் வாழ்வது என்பதே இந்த படத்தின் மைய கருத்து. இந்த ஸ்லைட்ல பகவத்கீதை நேர மேலாண்மை கொள்கையை விளக்குகிறது. முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்லைடு, அதோட அந்த சாரம் தான் இது. இந்த
வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் அவசரமான செயல்களில் மூழ்கி முக்கியமான செயல்களை புறக்கணிப்பதால் உருவாகுகின்றன இல்லையா? படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள இந்த பச்சை நிற பகுதி அப்படின்னா கொஸ்டின் 2 என்பதாகும். எனக்கு அந்த ஸ்லைடு வந்து தெளிவா தெரியல, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல, சாரி. ஹரி கிருஷ்ணா. அவசரம் இல்லை, ஆனால் முக்கியம் உள்ளது. தரமான வாழ்க்கை மற்றும் திட்டமிடலை பற்றி இதுல சொல்லியிருக்காங்க. இதுல அடங்குபவை அப்படின்னா தினசரி பயிற்சி, உடற்பயிற்சி, இறை வழிபாடு மற்றும் ஆன்மீக பயிற்சி, திட்டமிடல், சுய முன்னேற்றம். இந்த படத்தில் இடது பக்கத்தில் உள்ள செய்தி வெற்றியின் ரகசியம் 2ஆம் கட்டம், அமைதி, வளர்ச்சி மற்றும் இறைவனின் சிந்தனையுடன் வாழ்தல். இந்த மாதிரியான 4 பகுதிகளை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த இந்த படத்தின் முக்கியமான slide-ல, படம் மாதாஜி, இந்த ஸ்லைடுல ஆ 1, 2, 3வது காலம் வந்து ம் அவங்க பளிச்சுன்னு இல்ல. ஆமா பிரபுஜி, இந்த ஸ்லைடு வந்து கொஞ்சம் எனக்கும் தெளிவா தெரியல பிரபுஜி. காரணம் என்னன்னா வீணடிக்கப்படும் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை இழத்தல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதனுடைய காரணம் தான் 4வது காலம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3வதுமா அவசரம் முக்கியம் இல்லை. த இன்டரப்ஷன். என்னது? தேவையற்ற அழைப்புகள். போனை வச்சுக்கிறது, போனை கையில வச்சுட்டு தேவையில்லாத நம்ம நேரம் போன்ல தான் வேணா போகுது. ஓ ஓகே 1, 2, 3வதா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது அவசரம் அண்டு முக்கியம் இல்லைன்னு போட்டு த இன்டரப்ஷன். என்னது? தேவையற்ற அழைப்புகள். எப்ப பார்த்தாலும் போனை வச்சுட்டு அனாவசியமா, அதுதான் அந்த கொடுத்துருக்குதாங்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதனால அது தேங்க்யூ மாதாஜி. indicate பண்ணதான் அதுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க இந்த காலத்துல. ஓ ஆமா. ஓகே அடுத்து அவசரம் இல்லை, முக்கியம் இல்லை. டைம் பாஸ், அரட்டை, சமூக வலைதளங்கள், அந்த ஷார்ட்ஸ், யூடியூப் இததான் பாக்குறாங்க. பஸ்ல ஏறி உட்காருங்க, ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போங்க, எங்க போனாலுமே கையில மோதிரமும் வளையல் இருக்குதோ இல்லையா, ஆண்கள் பெண்கள் கையில போனு தான். குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் போனு தான். வாழ்க்கை போகுது, கண்ணு போகுது, எல்லாமே போகுது, அதுல தெரியறது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, இந்த படத்தின் முக்கியமான பாடம் அப்படின்னா வெற்றிகரமான மனிதர்கள் பெரும்பாலும் தங்களுடைய நேரத்தில் டைம் பாஸ் பண்ணி அதை செலவிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இவர்கள் எதிர்காலத்தை திட்டமிடுகிறார்கள், தங்களுடைய உடலையும் மனதையும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள், மேலும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து Q1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதைத்தான் சொல்லிக்கிறாங்க. எனக்கு அது தெளிவா தெரியல, எனக்கு ஒண்ணு மட்டும்தான் தெரியுது, இருந்தாலும் ஒரு உத்தேசமா தான் சொல்றேன், தப்புனா மன்னிச்சிருங்க மாதாஜி. தரமான வாழ்க்கை மற்றும் திட்டமிடல், அது 2வது. பரவாயில்லம்மா, மன்னிப்பெல்லாம் கேட்க வேணாம், பரவாயில்ல. சைடு விடுங்க, பரவாயில்ல. அடுத்த சைடுக்கு வாங்க, பரவாயில்ல, அதை பத்தி ஒண்ணும் தவறு இல்ல. ஓகே மாதாஜி. இது வந்து Q2 2வது படத்திலான அந்த இதை சொல்றேன்னா தினசரி பயிற்சி. ஒரு மனிதன் தினமும் தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதில் அடங்குபவை நல்ல நூல்களை படித்தல், புதிய திறன்களை கற்றுக்கொள்ளுதல், தியானம் செய்தல், சுய மதிப்பீடு செய்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். பகவத்கீதை கூறுவது என்னன்னா ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் அப்படிங்கிறது. 3வது இதுக்கு உதாரணம் என்ன? இதுக்கு உதாரணம் இங்க 16 பேர் உட்காந்துருக்காங்க, உங்களை எந்த 15 பேர் உட்காந்துருக்காங்கன்னா இவங்க வாழ்க்கையை வீணடிக்கல. இவங்க எல்லாம் பிளஸ்டு சோல்ஸ். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம், பகவானை பத்தி அறிஞ்சுக்கலாம்னு வந்திருக்காங்க. இவங்களுடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்கல, நேரத்தையும் வீணடிக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்புறம் 3வது படத்துல சொல்லியிருக்காங்க உடற்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லி, உடல் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் மன அமைதியை அடைய முடியாது அப்படின்னு. பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம யோகம் பற்றி கூறும்போது உணவு, உறக்கம் மற்றும் உடல் செயல்பாடுகள் சமநிலை அவசியம் என்று விளக்குகிறாங்க இல்லையா, அதைத்தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. உடற்பயிற்சியின் நன்மைகளை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. உடல் வலிமை அதிகரிக்கும், மன அழுத்தம் குறையும், சிந்தனை திறன் மேம்படும், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இறை வழிபாடு மற்றும் ஆன்மீக வாழ்க்கை. இந்த ஸ்லைடின் முக்கியமான அம்சம் அதுதான். பகவத்கீதையின்படி மனித வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கம் இறைவனை உணர்வதாகும். ஆன்மீக வாழ்க்கை மனிதனுக்கு மன அமைதி அளிக்கிறது, வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை புரிய வைக்கிறது, ஆசை, கோபம் மற்றும் பயத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் 2ஆம் கட்டம் மிக முக்கியமானது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, முதல் கட்டம் நம்மை வந்து மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்குகிறது, 3ஆம் கட்டம் நம்முடைய கவனத்தை சிதறடிக்கிறது, 4ஆம் கட்டம் நம்முடைய நேரத்தை வீணடிக்கிறது, ஆனால் 2ஆம் கட்டம் மட்டுமே நம்மை வளர்ச்சியின் பாதைக்கு அழைத்து செல்கிறது. அதான் இந்த கட்டம் வந்து மிகவும் முக்கியமானது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க.
இந்த ஸ்லைட்ல மையக்கருத்து அப்படின்னா அவசரமான வாழ்க்கையிலிருந்து திட்டமிட்ட வாழ்க்கைக்கு மாறுங்கள், மன அழுத்தத்திலிருந்து மன அமைதிக்கு மாறுங்கள், நேரத்தை வீணடிப்பதிலிருந்து ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு மாறுங்கள். பகவத்கீதை கூறும் வெற்றியின் ரகசியம் என்னன்னா தினசரி ஒழுக்கம், உடல் ஆரோக்கியம், ஆன்மீக வாழ்க்கை, திட்டமிடல், அமைதியான மற்றும் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை அமையும் அப்படிங்கிறது இந்த பகவத்கீதை இந்த ஸ்லைடு மூலமா நமக்கு விளக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனின் கருவியாக வாழுங்கள். இறைவன் காலமாக அனைத்தையும் தீர்மானிக்கிறார். நமது கடமை சரியான கருவியாக செயல்படுவது. சாத்வீக உணவு மற்றும் நேர மேலாண்மை குவாட்ரண்ட் 2 மூலம் நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இந்த ஸ்லைட்ல 3 முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. இறைவன் காலமாக அனைத்தையும் தீர்மானிக்கிறார். நமது கடமையை சரியான கருவியாக செய்ய வேண்டும். சாத்வீக வாழ்க்கை மற்றும் நேர மேலாண்மையின் 2ஆம் கட்டம் ஆகியவற்றை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இறைவன் காலமாக அனைத்தையும் தீர்மானிக்கிறார் அப்படின்னா பகவத்கீதையில 11வது சாப்டர்ல 32வது ஸ்லோகம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி படிக்கலாம். அது நெக்ஸ்ட் லெவல்ல நம்ம பார்த்துக்கலாம். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருடன் கூறுவது, நானே காலமாக இருக்கிறேன். இந்த உலகில் நடக்கும் அனைத்தும் காலத்தின் கட்டுப்பாட்டில் தான் நடைபெறுகின்றன. பிறப்பு, வளர்ச்சி, வெற்றி, தோல்வி, இறப்பு எல்லாமே காலத்தின் விதிப்படியே நடைபெறுகின்றன. இந்த உண்மையை உணரும் போது மனிதனின் அகங்காரம் குறைகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பாருங்க கிருஷ்ணரு. எல்லாவற்றையும் நான் தான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணம் மறைந்து நான் ஒரு கருவி மட்டுமே என்ற உணர்வு உருவாகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாம் கடமையை சரியான கருவியாக செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது பகவத்கீதையில 11வது சாப்டர்ல 33வது ஸ்லோகத்தை நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். இதுவும் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கிறது தான். இது எழுந்து நில், உன் கடமையை செய். குருஷேத்திர போரில் வெற்றி ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அந்த வெற்றியை நிறைவேற்றும் கருவியாக அர்ஜுனன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான். இதன் மூலம் பகவத்கீதை கூறும் பாடம் என்ன அப்படின்னா, பலனை பற்றி அதிகமாக கவலைப்படாதே, கடமையை தவிர்க்காதே, உன்னுடைய பொறுப்பை முழு ஈடுபாட்டுடன் செய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கருவியாக இருப்பது என்ன அப்படின்னா, ஒரு பேனாவால் ஒரு கவிதை எழுதலாம். அதே பேனாவால் ஒரு ஒப்பந்தத்தையும் அக்ரிமெண்டையும் கூட எழுதலாம். ஆனால் பேனா தானாக இதையும் செய்யாது. அதை இயக்குவது மனிதன். அதே போல மனிதன் ஒரு கருவி மட்டுமே. இறைவனின் விருப்பத்தின்படி தான் செயல்படும் போது வாழ்க்கை அர்த்தம் உள்ளதாக மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சாத்வீக வாழ்க்கை ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா, முந்தைய ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, உணவு மற்றும் மனதின் தொடர்பு விளக்கப்பட்டது இல்லையா, அதே தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சாத்வீக வாழ்க்கை என்பது தூய்மையான உணவு, ஒழுக்கமான வாழ்க்கை, நல்ல எண்ணங்கள், தன்னடக்கம், இறை நம்பிக்கை. சாத்வீக வாழ்க்கை மன அமைதியை உருவாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேர மேலாண்மையின் 2ஆம் கட்டம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்லைட்ல மீண்டும் அந்த Q2 தான் போகுது. தியானம், உடற்பயிற்சி, ஆன்மீக பயிற்சி, நல்ல நூல்களை படித்தல், குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிடுதல், எதிர்கால திட்டமிடல். இந்த செயல்களைத்தான் உடனடி பலன் தராது, ஆனால் நீண்ட கால வளர்ச்சியை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அர்ஜுனனின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் இருக்கு இல்லையா, போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் குழப்பமடைந்தான், மனம் தளர்ந்தான், தனது கடமையை மறந்தான். ஆனால் கிருஷ்ணரின் உபதேசத்திற்கு பிறகு அவர் தெளிவாயிட்டார் இல்லையா, அதைத்தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. தனது கடமையை உணர்ந்தான், மன உறுதியையும் பெற்றான், இறைவனின் கருவியாக செயல்பட்டான் அர்ஜுனன். அதைத்தான் இங்க சூப்பரா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. இந்த ஸ்லைடோட மைய கருத்து அப்படின்னா, காலத்தை மாற்ற முடியாது, ஆனால் காலத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை நாம் தீர்மானிக்க முடியும். எனவே சாத்வீக வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுங்கள், நேரத்தை திட்டமிடுங்கள், மனதை ஒழுங்குபடுத்துங்கள், இறைவனின் கருவியாக வாழுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைடு கூறும் செய்தி என்னன்னா, நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள், வாழ்க்கை இறைவனுக்காக அர்ப்பணிப்பாகவே மாற்றுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி எண்டிங் ஸ்லோகம் படிச்சிடவா மாதாஜி?
போயிட்டாங்க. படிச்சிருங்கம்மா ஆ படிச்சுங்க 6 நிமிஷம் தான் இருக்கு. ஓகே. வாஞ்சகல்பதரூபக்ஷ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனோப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லிடுங்கம்மா அனந்த கோடி பஸ்னம் இருக்கீங்க சொல்லிடுங்கம்மா. ஓகே மாதாஜி. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தைக்கு ஜெய், ஜெய் அனந்த கோடி பக்த விருந்தைக்கு ஜெய், ஜெய் ஸ்ரீல ஜெய். பிரபுபாத் கி ஜெய், ஜெய். ஜெய் ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய், ஜெய். ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரை கி ஜெய், ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கி ஜெய், ஜெய் பகவத்கீதை அபு பாக்வதி கிரத்தோன் கி ஜெய், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெய். ராதா கோவிந்த் கி ஜெய், அயோத்தியா ஸ்ரீ ராம் லாலா கி ஜெய், கௌரா ஜெய் பிரேமானந்த கி ஹரி ஹரி போல். ஜெய் வெரி போல் ராம் லல்லா ஏன்னா குழந்தையா இருக்கிறாரு அங்க லல்லா அயோத்தியா ஸ்ரீ ராம் லல்லா. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணம்மா. குழந்தைய செல்லமா சொல்ற